1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने उन्होंने घर का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करना चाहते सी, क्योंकि मुख्य मंत्री ने सत्ता दे विच आने तो पहला यानी मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा ने सत्ता दे विच आने तो पहला इन लोगों को वादा किया सी कि इन्हों इंसाफ दवाया जाएगा। लेकिन अज भाजपा सरकार की हरियाणे दे विच दूजी टर्म जिहड़ी है उसका भी 1 साल पूरा हो चुका है, यानी 6 साल सूबे दे विच सत्ता च कायम होंदे होए भाजपा नूं हो चुके हैं, लेकिन हजे भी इन्हों इंसाफ जिहड़ा नहीं मिलता हुआ नजर आए। इसी करके लगातार इंसाफ की पुरजोर तरीके नाल मंग चुकी जा रही है। पहला हाई कोर्ट दे विच पटीशन फाइल की गई और उस तो बाद सीधे तौर पर हुण आ प्रोटेस्ट का मार्ग प्रशस्त करते नजर आ रहे हैं। मलविंदर सिंह इत्थे मौजूद ने, होर लोग इत्थे मौजूद ने, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीएम रेजिडेंस का घेराव करके आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। थानू दिखाना चाहूँगा इस वक्त आप सैक्टर 4 दे विच मौजूद हाँ, जिथे इन्होंने एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च कढ़िया इंसाफ की मंग करते नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 1984 तो लैके हुण तक वख-वख धिरां दे कोल गए ने, वख-वख थावां ते गए ने, लेकिन हजे तक इन्हों इंसाफ मिलता होया नज़र नहीं आ रहा। भावें इस दे विच कमीशन की रिपोर्ट क्यों ना आ गई होए, भावें इस मामले दे विच कई उतार चढ़ाव क्यों ना वेखण नूं मिले, लेकिन हजे तक इस मामले दे विच इंसाफ नहीं मिलिया। इस मामले दे विच जिहड़े चशमदीद गवाह सी उन्हां दी भी मौत हो चुकी है। कई होर उतार चढ़ाव इस मामले दे विच आए, लेकिन हजे भी जिहड़े दोषी हैं उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई नहीं होंदी नजर आ रही। इस तरह की गल करते हुए नजर आ रहे हैं। मालविंदर सिंह साडे नाल ने गलबात कर लेने, क्योंकि एक वड्डा प्रोटेस्ट इन्होंने किया। मालविंदर जी, 1984 तो लैके हुण तक लगातार इंसाफ की पुरजोर तरीके नाल मंग चुकी जा रही है कि कदे तो इंसाफ मिलेगा। भाजपा की गल करिए, कहते सी सत्ता च आंदे ही तुहानूं इंसाफ देंगे, लेकिन 6 साल उन्होंने भी पूरे हो गए, इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, देखो जिहड़ी बीजेपी सरकार पहला ही गल करदी सी कि जिहड़ा कतल सी ये कांग्रेस ने कीता, कांग्रेस पार्टी ने कीता, पर मनोहर लाल खट्टर की सरकार का भी इत्थे दूजा टर्म शुरू हो गया और अपने दूसरे टर्म दे विच उन्हां कातलां नूं लगातार बचाया जा रहा। तुसीं देखो कि एक जज की रिपोर्ट आई होवे, जज ने अपनी रिपोर्ट दे विच उन्हां कातल अफसरां दे खिलाफ कार्रवाई लई गल कीती होवे और सरकार जिहड़ी आ उन्हां नूं बचावे, उन्हां नूं शैल्टर करे। इस तो ज़्यादा शेम वाली गल सरकार लई होर नहीं हो सकदी। असीं सरकार नूं अपील करदे हां कि जिहड़े वो बेचारे कतल होए ने, जिहड़े उन्हां दे गवाह ने, अज वो सहजे सहजे दुनिया तो कूच करते जा रहे हैं। साडे बापू उत्तम सिंह जी दुनिया तो कूच कर गए, जे बाकी दे भी गवाह उस दुनिया तो कूच कर जाणगे ते फिर असीं कित्थों रवांगे। ते इसलिए असीं सरकार नूं अपील करदे हां कि जल्दी तो जल्दी इन्हां जिहड़े कातल अफसर ने इन्हां नूं सख्त तो सख्त सज़ावां दित्तियां जाण तां कि सिखां दे तपते हिरदे जिहड़े हैगे आ शांत हो सकण। मालविंदर जी, एक वड्डा मसला, क्योंकि कमीशन का भी गठन होया, होर भी कई उतार चढ़ाव इस मामले दे विच वेखण नूं मिले, लेकिन जिहड़ा इंसाफ वो मिलता नज़र नहीं आ रहा। अज भी तुसीं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मंग कर रहे हो। किन्ने कु दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने तुसीं दोषी मानते हो, किन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कमीशन की एक वड्डी रिपोर्ट जिहड़ी है वो इस मामले दे विच निकल के सामने आई। देखो जिहड़े दोषी ने, जिहड़े कमीशन ने दोषी ने, वो 4 अफसरां की गल कीती आ। मेन SP सतिंदर कुमार, DSP राम भज, SI राम किशोर ते राम कुमार, इन्हां अफसरां की गल कीती आ। पर जिहड़ी हैगी आ कि ये जिहड़े दोषी अधिकारी ने, दोषी अफसर ने, इन्हां नूं हजे तक सरकार ने शैल्टर दित्ती आ, इन्हां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कीती। ते इसलिए असीं सरकार तो मंग करते हैं कि जिहड़े दोषी अधिकारी ने इन्हां नूं सज़ा दित्ती जावे और इन्हां दे खिलाफ जल्दी तो जल्दी FIR दर्ज करके इन्हां नूं जेल दीआं काल कोठड़ियां पिछे भेजा जावे। अज तुसीं देखो कि मोदी साहब ने यह आर्डीनेंस दा पास कर दिता कि जे किसान पराली नूं अग लाएगा उन्होंने 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते 5 साल की सज़ा। कि सिख उस पराली तो भी जिहड़े हैगे बद गए गुजरे हो गए, सिखां दे घरां दे घर जाले गए। धूआं की हजे तक मोदी साहब दे नक तक पहुंचया नहीं। असीं पुछना चाहुंदे हां मनोहर लाल खट्टर जी नूं कि खट्टर साहब कि सिखां नूं इंसाफ कदों मिलेगा। शेल्टर क्यों दिता जा रहा है, की लगता है क्यों शेल्टर दिता जा रहा है? क्योंकि ये जिहड़ा ऑर्गेनाइज सी साडे हिसाब नाल जो कतलेआम किया गया ये ऑर्गेनाइज सरकार दा किया गया सी। और सरकार दा, केड़ी सरकार दा ऑर्गेनाइज सी?
ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਟਕੜ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਕੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਸੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਲ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਆਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਲੜਾਈ
ਲੜਾਈ ਆ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਆ ਲਾਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਸਪ੍ਰਤੀ ਹੇਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲੋਕ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਚ ਪਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਨਾ ਉਹ 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਮਾਉਂਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਲੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਆ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਫ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਆਸ ਜੱਗੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਸ ਜੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਬਸ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ, ਸਭ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 32 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਏਰੀਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ 1984 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਟੇਬਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆਯੋਗ ਜਸਟਿਸ TP ਗਰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, DSP ਰਾਮ ਭੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SHO ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह के कदम चुकती नजर आती है। DGP हरियाणा बना दिया, DSP रामगंज का उसको SSP बना दिया। अगर सिख को जलाओगे आपको तरक्की मिलेगी, अगर पराली को जलाओगे किसान पराली को जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपया जुर्माना। पर बीजेपी सरकार कह रही है कि इस 84 के दोषियों को सजा दे रहे हैं, चाहे ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੋ ਖੱਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਤਲ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ FIR ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ। ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਕੇ ਆ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, SHO ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਪਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋ ਚਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲ ਜਾਓ 5 ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਚਲੋ ਬਸ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। गिरफ्तार घड़ी घड़ी इसके ले जाओ, मारो डंडे, जला भी दिया भाई, 84 में भी जला दिया, आप जला दो, मार दो यार, मार लो भाई, मार लो, कोई बात नहीं। देखो आप जैसे आप बात करते हो जसपाल जी जैसे आप बात करते हो, आप जैसे बात करते हो, एक कोई ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਚਾਹੋ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਈਏ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਲੌਜੀਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨਵਿੰਦਰ ਐਸਐਚਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਕਰ ਲਓ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਆ ਬੈਠਣ ਤਾਂ 2-10 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਰਹਿ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ तौर पे क्या है कि थोड़ी गलबात करा देने मुख्यमंत्री निवास स्थान। शेर सिंह जी, किसके साथ बातचीत करवाने की बात की जा रही है? क्या मुख्यमंत्री खुद बातचीत करेंगे? ओएसडी या कोई उनका नुमाइंदा है, उससे मेरी बात चल रही है, वो अभी 2 मिनट में बता रहे हैं, इनको मिला देंगे, उनका 1-2 बंदे लेगा। क्या मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं? क्या उनसे बातचीत हो सकती है? अभी बता रहे हैं सर। ओएसडी ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਐਸਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਗ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਜਾਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਸੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਐਸਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ? 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਓਐਸਡੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਰਾਬਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ,
ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ TP ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 47 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ RTI ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ TP ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 4 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੜਗਾਉਂ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 47 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ OSD ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। OSD ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ OSD ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ OSD ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, 16 ਤੋਂ 17 ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਹੋ ਗਿਆ, 19 ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ ਲੋਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਰੱਖਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਜਦ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਣ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੋਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਆ ਸਿੱਟੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੱਸੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ANV ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।